Good morning. In this session, I would like to talk on silk throwing. See, in sericulture industry, there are two types of filaments. Yarns are used in weaving sector. One is raw silk yarn, that is reeled silk directly from cocoons. Second one is spun silk filament or spun silk yarn. This is produced out of silk waste. For both the above types of filaments or yarns, throwing process is necessary before weaving. So, throwing means twisting. Throwing means twisting before weaving through series of operations. The term throw means to twist or to spin. The term throw means to twist or spin. See, there are two objectives in case of silk throwing process. Number one, generally reeled silk or spun silk is available in the form of hank. You please follow my cursor. See, it may be reeled silk or spun silk. It is available in the form of this hank. So before weaving, this should be transferred or wound onto a convenient form of bobbins or cheese or cone, that is winding from hank to bobbin or cone, winding from hank form into bobbin or cone or cheese form. Number two, by the winding process or in this process, some of the defects such as loose ends, long knots, gum spots, etc. will be avoided. So ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಫಾರಮ್ ಇಂದ ಬಾಬಿನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಬಾಬಿನ್ ಫಾರಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೂಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ಸ್, ಗಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್. Important objectives of the silk throwing. Okay. Actually, there are 6 steps in silk throwing. Silk throwing andre definition ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು steps ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ there are 6 steps. Let us discuss one by one in detail. Number 1, soaking. Number 1, soaking. See, normally before winding process, the silk hangs. Normally before winding process, the silk hanks are soaked in mild soap and oil solution. See, ಇಲ್ಲಿ mild soap ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ neutral soap without any perfume, that is 0.5% of soap and 2% of coconut oil. So ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ soak ಮಾಡ್ತಾರೆ. So as to wet or soften the hang for smooth unwinding. In this solution is prepared in soft water, tepid water. Hangs are immersed from few hours to 1 day. So ಇಲ್ಲಿ different pictures ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. See, this is the neutral soap, soft mild soap, oil and dye. See, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಡೈ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆರಿಸಿನ್ ಇನ್ನೂ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈಬ್ರಾಯಿನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆರಿಸಿನ್ ಲೇಯರ್. ಅದಿನ್ನೂ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ವಾರ್ಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ವೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಡೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ದ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೋಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, that is 0.5% quantity of soap and 2% of coconut oil na ಚೆನ್ನಾಗಿ of course including dye mix ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then soaking depending upon the requirement from few hours to 1 day.
ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು 1 day ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೋಕ್ಡ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಸೋಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಡ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಸೋಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಡ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವೀಸಿಂಗ್, these soaked hanks are dried under shade. That is, it's not completely drying, it's a semi-drying under the shade. So after semi-drying, next step is winding process. See here, I'm showing some of the pictures of winding process. See, winding is necessary to rewind silk yarn from hank form into bobbins. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹ್ಯಾಂಗ್ ಫಾರಮ್ ಇಂದ ಬಾಬಿನ್ ಫಾರಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಬಲ್ ಫ್ಲಾಂಗ್ಡ್ ಬಾಬಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಫ್ಲಾಂಗ್ಡ್ ಬಾಬಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ generally consists of 50 or 100 units and is double sided. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್. ಒನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೀಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ either below or above the bobbin. See, these are the bobbins, this is the krill. So ಈ krill ಮೇಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ is mounted on the swift. See, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, which is weighed by means of a dead weight. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಡ್ weight. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಡೀನಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್. ಈ weight ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಡ್ weight to keep it under sufficient tension, sufficient pressure, because ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪುಲ್ಡ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಫ್ಲಾಂಗ್ಡ್ ಬಾಬಿನ್ is mounted horizontally. You can observe here. Ille, see, these are the double flanged bobbins. They are mounted horizontally and driven by surface contact by disc mounted on the long shaft. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ಲಾಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಟಚ್. ಅದು ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೀನಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಗಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಲೂಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಾಟ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಬಿನ್ ಈಸ್ comparatively better than that of the hank. When compared to hank, the quality is more in case of silk present or wound onto the bobbin. Bobbin ಗೆ ಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ when compared to hank. So this winding process is done under standard atmospheric condition. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ under standard atmospheric conditions of 25 degrees centigrade plus or minus 1 degree centigrade and 65% plus or minus 2% relative humidity. See, this is the standard atmospheric condition in silk industry. Silk industry nalli, textile industry nalli, silk textile industry nalli, it is the standard atmospheric condition. If the breaks are less during winding, it indicates that the quality of a silk is good. So winding process preliminarily indicates the weaving efficiency and quality of fabric. So ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನು. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ it shows the good quality. Winding speed varies depending upon the denier of the raw silk. Generally for finer raw silk, finer means thin raw silk, winding speed should be lower and vice versa. ಡೀನಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೀನಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ,
thickness is more anta artha. See, this is the step of winding. Next is doubling. The object of doubling is to double the individual threads. See, ಈ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದು. ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ಈವನ್ನೆಸ್. ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬದಲು ಎರಡು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ಈವನ್ನೆಸ್ and strength of the doubled arm is correspondingly better than the single thread. Doubling takes place in 2 ply, 3 ply. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? See, this is first one, this is second one. ಈ ಎರಡರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪ್ಲೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪ್ಲೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3 ply ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ವೀವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2 ply, 3 ply, 4 ply ಆರ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಬಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಇವೆರಡೂ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So, bobbins produced on winding machine are placed on the creel of the ground and number of threads are doubled together. So, ilitbittu filaments na double ಮಾಡ್ತಾರೆ. Passing through thread guide ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ thread guide ಇದೆ and individual thread stop motion device. See, this is the thread stop motion device and then onto the bobbins which are mounted horizontally and driven by again surface contact. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಬಾಬಿನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಡ್ರಮ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇದು ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ply. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಸಹ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಬಿನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಬಿನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಷಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೋಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್, ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಕರ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ 1 ಯೂನಿಟ್. ಈ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಸ್, ಮೋಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿನ್ through which the individual thread is passed before it is wound onto a bobbin, and when there is a break, tension on the pin is lost on the amount of absence of thread. ಥ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿ, ಥ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಈ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಿನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಡೌನ್ and comes in the way on continuously rotating drum, which ultimately stops the particular bobbin. This machine also has the capacity of 50 or 100 bobbins and it is double sided also. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್. So twisting machine is different in look when compared to the previous machines and principle as compared to winding and doubling machines. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಹ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ನಲ್ಲೇ ಬಾಬಿನ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. See, there is a vertical spindle on which bobbin is mounted. ಯಾವ ಬಾಬಿನ್? ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಬಿನ್. ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, see, this bobbins are produced on doubling machine. ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಿನ್ಸ್ ನ ಹೀಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಮೆಷಿನ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೇ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಅಗೈನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್
perforated, that is metal perforated bobbins are mounted horizontally. See, ಇದು vertical ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು horizontal ಆಗಿರುತ್ತೆ. That's the number one difference. Number two, the speed is difference. ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿನ್ ಮೂಲಕ ಥ್ರೆಡ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಬಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಿನ್ ಸಹ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹುರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ a perforated bobbin which is mounted horizontally, again it is driven by surface contact. ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಬಾಬಿನ್, ಇದು ಅದರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್. ಸೊ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ನಡುವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ 2 or 3 rows of spindles in order to avoid the spacing. It is also double-sided. There is a device to change the twist rate. So depending upon the weaving type of cloth, you can increase or decrease the speed. So by increasing or decreasing the drum speed with reference to the spindle speed. Next step is heat setting. Heat setting of the twist is required in order to set the twist on the thread. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಡ್ ನ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಸಹ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ on the yarn is uniform, so that generally these bobbins are placed in the steam chamber wherein steam is allowed under pressure. So just like our cooker, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಷಿನ್. See, these are the empty metal aluminum, preferably aluminum perforated means ತೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾತ್ 2 ply warp is used with 18 to 20 TPI means twist per inch in Z way, and 3 ply weft within 12 to 15 TPI twist per inch in S way. For crepes and georgette 40 to 100 twist per inch are required. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಯಾರ್ನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹುರಿಯಾಗಿರೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಅನ್ನೀವನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನ 1 ಮೀಟರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ twisted silk filament. Next step is rewinding. See, rewinding machine is like winding machine and it is also double-sided. Bobbins produced on twisting machine are placed on the top of the machine and the thread. See, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. These are the metal perforated bobbins sent from the heat setting unit. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಂದ ಈಚೆ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀವೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿ ಬಾಬಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೀಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಹೀಟ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ ಅಂಡ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ರೀವೂಂಡ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಫ್ಲಾಂಗ್ಡ್ ಬಾಬಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಡಬಲ್ ಫ್ಲಾಂಗ್ಡ್ ಬಾಬಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
See, waste produced during throwing is about 1 to 2%. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.